असली बात ना जी ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਬੜੇ ਕਲੋਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਧੁੰਦ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੂਰ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦਾ 2 ਵਾਰੀ 30 ਵਾਰੀ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈ के लिए भी म्यार चाहिए है। उसकी वजह तो रजोका साहब सब तो पहले होंगी जो खानदानी घर होंगे तो रब राजी वो मुकद्दरा जो विरसे की इज्जत होंगी। पैसा ज़ाहरी इज्जत बहुत साबित करता है जी असली इज्जत तो मेरे रब के घर की वो पैसे तो बगैर भी दिता जी पैसे तो बगैर अल्लाह दवे वो कोई खो नहीं सकता। पैसे की दिती हुई इज्जत जी अधूरी होंगी। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਅਪਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਦੇ ਮੈਂ ਬਦਲਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਭੀੜਾ ਮਰਦ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਪਰਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਕੱਜ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੰਸ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ। ਅਸਲੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ। ਅਸਲੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ इस दौर च उन्होंने पैर बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पौंदा है कि आ सफेद पोशी का भरम बचिया रहे। असली बात ना जी ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਬੜੇ ਕਲੋਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਧੁੰਦ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। यार एक मैं वीडियो देख रहा रजोका साहब शेर चीता बैठा तो सूर आਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦਾ 2 ਵਾਰੀ 30 ਵਾਰੀ ਪਰਾ करदा लिखना लिखता है लड़ाई के लिए भी म्यार चाहिए है लड़ने के लिए भी म्यार चाहिए। ठीक है ना कुत्ते फकीरां ਨੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਹਰ ਸੇੜੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਨਕੀਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਲਾ ਲਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਲਾ। देखो जी बंदे वली बन गए ने तो जेडे मुखालफ से उन्होंने नहीं मनिया। ठीक है ना जी ये शरीका जो दी दुनिया बनी है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शुरू होया कि अज होया। लोग मुनाफिक की गल बड़ी चुकते हैं भी मुनाफिक सब तो पहले तो मेरी अहले बैत नाल होई मगर सद के बैत करके नमाज पढ़ के पिछे फिर गए। ठीक है जी ये आंदे साडा मैं भी तेरे कादी मुनाफिकत होई साढ़े 72 टन टुर गए पढ़ते भी साढ़े पिछे सन बैत भी मेरे पाकां दे हत्थां ते कीती ते बदले भी सब तो पहले कूफे वाले क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन सरकार ने पूछा भी कूफा किसी मखसूस शहर का ना है आपने फरमाया नहीं जिसे गल करके बंदे बदल जाए उन्होंने कूफा ही किया जाए। इज्जतदार बंदा तो पुत्रा दना हुंदा ही होवे जिहड़ा अपने पैर संभल के रखे। दना की चिट्टी चादर से एक दाग लगा दुनिया बहुत नज़र आता। मियाँ मंदोर सरकार फरमांदे भी चिट्टी चादर बंबलों वाली इहनूं दाग ना लावी जणिया हशर दिहाड़े फिर आखेगा हाय रब्बा की बने। एक तो किसी की अकल अगे खुटी है उन्हें कहा मैं मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है इज्जत उन्हें कहा तेरी अगे इज्जत के झंडे खड़े सी। इज्जतदार बंदे नहीं पुत अपनी इज्जत तू किन्ने थावां ते जाना है इज्जत वाले ने इज्जत देनी बिल्कुल जब कोई इज्जत पुत उन्हें चूहे मार गोलियां नूं कहिए मैनूं कसूरी दे दे उन्हें कित्थों देनी। सही। जो वेचदा नहीं वो बेचना बंदे दे कोल जो दे किरदार च हुंदा उन्हें पुत वो ही बख्शना। ठीक हो गया ना जे तहजीब तलीम दे विच हुंदी ते मदरसे ना इन्ने बन के लोग बेअदब ना रहिंदे इन्हें स्कूल बन के लोग बेअदब ना रहिंदे। दनाई का इंसानियत का तरबीयत का तलीम नाल कोई तलक नहीं रिजक का अकल नाल कोई तलक नहीं अकल का रिजक का सूरत नाल कोई तलक नहीं। रब ने जो तखलीक की थी कि इन्हूं दनाई ते हुसन देता एक नूं कोझा बना के रिजक देता ताकि निज़ाम चलता रहे जो हर चीज़ उन्होंने हुसन वाले देंदा तो कोझे नूं कहने कजना ये मालिक के फैसले कुछ लोग रिजक नूं पसंद किया कुछ लोग इज्जत नूं पसंद किया जो इसकी रूह ने मंगिया नूं पुत ही मिलिया। इज्जतदार बंदा तो हमेशा कर पेलो इज्जतदार बंदा पुत्रा सिर्फ इस करके पैर सोच के रखता कि मेरी इज्जत हरफ नाल उन्हें बनाई बड़ी औखी होंगी ना जो उन्हें किसी ने कहा ना बई उन्हें की पता संगत की कीमत का जिन्हें तरके संगत लाए नहीं भेडा सारी उम्र खरीदा वत्या कभी गुल इंसान कमाए नहीं होवे मनका संगत की तस्वीर दा लगे सेक ते रंग बदलाए नहीं इन्हें रह के भी बंदा बेलियां की दूजे कन्न ताईं गल पड़ाए नहीं इत्थे मिंट लगदा लोग मैक फड़ के ऐलान करते होंदे। मियां ने एक असीं इंटरव्यू कीता सी जिहदे विच ना भी मतलब औरतां दे दस्से सी फराइज ते मर्द दे हकूक दस्से। हाँ जी हाँ जी वो साडी वीडियो माशाल्लाह काफ़ी चली सी सब सी मेरे चैनल पे
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਕਰੋ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਨਾ ਜੋ ਕਸਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਨੇ ਡੱਬ ਦਮਾਜ ਨਹੀਂ ਜਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਫੌਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਫੌਲ ਕਰੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਚਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਮਾਚ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਮਾਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜ ਜੋ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਕੋ ਇਖਤਿਆਰ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਔਰਤ ਲਾਹਨਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਸੀਨਾ ਦੋਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਕੂਕ ਲਾਗੂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਔਰਤ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ ਜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਬਾਦ ਕੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੱਕਦੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਖਾ ਡਾਤੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਖਾਮਦ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ, 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? ਸਹੀ ਬਾਤ। ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਕਸਮ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਬੁੱਢੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਦੇਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਮਦ ਮੁਜਰਮ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦਫਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਣ ਡਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਹਕੂਕ ਔਰਤ ਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਚਲੋ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ। 100 ਕੇਸ ਆ ਨਾ ਤਾਲੇ ਜੀ, 73 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। 73 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ? ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲਦਾ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦਰਾਂ ਉਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਡਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਚੈਨ ਲੱਸ ਗਈ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਥੱਥਾ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਮਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੈਨ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੱਥਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਥਾਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀ ਸੋਨਾ ਮਖਾਤ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਿੱਤਰ ਤੈਨੂੰ 100 ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੋਲ ਲੱਦੀ ਫਿਰਨਾ ਡਰਾਮਾ 'ਚ, ਤੂੰ ਸਾਲੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ? ਮਕਸਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਇਹਦਾ ਗੰਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਡਈ ਤੇ ਚੈਨ ਇਹ ਲੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ ਬੰਦਾ? ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਫਜ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਇੱਕਦਮ ਕਣਕ ਪੱਕਦੀ, ਫਜ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਣਕ ਪੱਕਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਏ, ਕਣਕ ਹੁੱਲ ਗਈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ, 5-4 ਮਾਣੀ ਨਿਕਲਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਚੂਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਬਰਗਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਬੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਆ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਪੀਰਾਂ। ਸਹੀ। ਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਤੇ ਧੀ ਜੰਮੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ 20 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਦਫਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਪਾਕਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਾਤ, ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ। ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ, 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਟੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਹਤਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਚ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵੀ ਨਾ ਵੇਚਦੀ, ਚਾਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਪਕਦੀ। ਇੱਕ ਲਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੀ 100% ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 100% ਡੇਰੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਬਬ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਹੋਈ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਨਾਹ ਫਿਲਾਣਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੰਦੇ ਤੋਬਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਲੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਨਿੰਦ ਬਣਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪੁੱਤ। ਜੇ ਧੀ ਜੰਮੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਧੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆ ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋਕਾ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਚਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਧੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਿਯਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਬਰ ਤੱਕ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰਿੰਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਜਰੇ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਲ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋ ਫੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਲ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦਨਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਇਹ ਭਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਜ਼ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਕੀਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮਦਿਲੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਾਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਜ਼ੈනුਲ ਆਬਿਦੀਨ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਰ ਅੜ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ, ਵੇਖਾ ਹੌਸਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਾਂ, ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਪੁੱਛੇ ਸਾਂ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ, ਸਿਮਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਆਪ ਮੁਸਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਿਦੀਨ ਤੇਰੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਹਾਣੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਸਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਦਾਤ ਨੇ ਸਰ ਕਟਾਵਣਾ ਗਵਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਝੁਕਾਵਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਮੰਨ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਟਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਦੀ, ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਰਿੰਗਲ ਨਾਲ, ਤਰਿੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੂੜੀ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਬਾਹਰ ਸੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜੜਦਾ। ਅਗਰ ਸਵਾਣੀ ਸੂਈ ਦੇ ਡੋਕ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਬਾਹਰ ਸੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਔਰਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰਤ ਬਚਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਛਾਲਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਊਠ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਸਾਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਕਲ ਲਿਖੇ ਆ, ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮਕਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਿਖ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਨਿੱਕੀ ਮਗੇ ਆਪਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੂਟ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਕਰ ਜਾਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰਤ ਇਤਨੇ ਮਕਰ ਜਾਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਨਿੱਘੇ ਚ ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਹੱਥਮੀ ਫੈਸਲਾ ਦਵਾ ਕਰੋ, ਕਰ ਨਾ ਲਵੇ। अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान की खैर करे, माह रमजान का सदका, मेरे मौला अली शहादत का सदका, अल्लाह पाक मोमना दे खैर करे। आमीन। लो सर एक मिनट उदा करी नहीं ईरान वास्ते ना एक दुआ छोटी जी ना, ताकि अल्लाह पाक मोमना दा साथ दे। पुट्ठा काश दे मैं करदा हो गया सही। उदा ही बना ला मोहम्मद आले मोहम्मद, दरूद मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद। सब तरीफा मेरे अल्लाह पाक नूं ने। सब मोमना अगे एक दुआ है कि यार ईरान के खिते ते बहुत ज्यादती हो रही है। असीं दिलों करानी मानी जिन्ने मोमन असीं ईरान दे नाल खड़े, क्योंकि हक ते असीं हक दे नाल आ। मेरा अली पाक हक दे नाल ते हक अली दे नाल। ਅਸੀਂ ਅਹਲੇ ਸ਼ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਫਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਵੇਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇਂ ਤੇ ਤਖਤ ਬਿਠਾਵੇਂ ਕਾਈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਾਇਮ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੈਬਾਨਾ ਮਦਦ ਫਰਮਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗਿਰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਫਰਮਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਖੜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਵੇਂ ਮਾਲਕਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਨਤਾ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ 5 ਨਾਰੇ 35 ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਰਾ।